ye sons of Zion, welcome ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. Spread the tidings over every hilltop. Tell it to the men on the towers. God has come down to fight for Mount Zion. He has come to set the captives free. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. For the Lord has pardoned your transgression, and your days of sorrow are ended. Now these dry bones shall stand as an army, and your enemy shall be ashamed. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. Lift your eyes and see the world around you. Lo, the fields so ripe for the harvest. Many nations shall come to your glory, and your ruin shall be raised again. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. See his army march again to Zion. See their mourning turn into dancing. See their bridegroom as captain before them, going forth to give them victory. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. Rise, O church, to meet your King and Savior. Listen for the sound of the trumpet. Lo, he comes to gather his people. In a moment he will take you home. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, you daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your groaning and your groaning, and has come to set you free. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. Return, return, ye sons of Zion. Wake up, ye daughters of Jerusalem. For the Lord has heard all your sighing and your groaning, and has come to set you free. हालेलुया। प्लीज बैठ जाइए। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। இந்த வாரத்துடைய கூட்ட ஒழுங்குகளை அறிவிக்கிறோம். इस हफ्ते के जो प्रार्थनाएं हैं उसके कार्यक्रम के बारे में வழக்கம் போல வெனஸ்டே மார்னிங் ஃபாஸ்டிங் பிரேயர், ஈவினிங் बाइबल स्टडी नड़ेबरू जैसे होता आ रहा है। बुधवार को सवेरे उपवास प्रार्थना
और शाम को शास्त्र अभ्यास। அதே போல் சாட்டர்டே மார்னிங் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர், ஈவினிங் டேரி மீட்டிங். और वैसे ही शनिवार को सवेरे उपवास प्रार्थना और शाम को इंतजार की पवित्र आत्मा के लिए इंतजार की दुआ। நெக்ஸ்ட் சண்டேலிருந்து 8 o'clock 8 to 11. अगले इतवार से लेकर इबादत का समय, आराधना का समय 8 बजे होगा। அது இன்னைக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால 8 to 11. मौसम के तब्दील, मौसम बदल जाने के कारण 8 बजे से 11 o'clock. 11 बजे तक। இல்லை ஏதாவது சிரிக்கிறாங்க சிலவங்க, என்னடா 11:30 கொண்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லி சிலவங்க சிரிக்கிறாங்க. कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं 11 से 11:30 पहुंचाया जाए। நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு சொல்லுவீங்க மேலே போன பிற்பாடு, இந்த பிரதர் ½ an hour எக்ஸ்ட்ரா வச்சதுனால அரை மணிக்கூர் கூட ஆண்டோட சமத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சி, அது கூட பிரதிபலன் இங்கே கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. जब आप अब्दियत में जाएंगे किसी समय आप कहेंगे कि ब्रदर ने हमको आधा घंटा इबादत को बढ़ाया, उसके द्वारा हमको ऐसा मौका दिया, वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य था। ஆமாம், ½ an hour. அதற்கு என்றால் ஒரு நாளைக்கு நாம் 2.5 மணி நேரம் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும். एक दिन जो 24 घंटा होता है उसमें से 2.5 घंटे हम खुदावंद के लिए, प्रभु के लिए देना चाहिए। வெறும் மணியில் மாத்திரம் இல்லை, நமக்கு டைமில் கூட நமக்கு டைத் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டும். हम केवल पैसों के मामले में नहीं बल्कि वक्त के मामले में भी हमको खुदावंद को दशवांश देना चाहिए। அப்படி என்றால் ஒரு நாள் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது அந்த 2.5 மணி நேரம் கொடுக்குறோமா? क्या हम एक दिन जो होता है 24 घंटा उसमें से 2.5 घंटे हम क्या खुदावंद को देते हैं? அப்போ கொடுக்குறோமா? குறவு தான். அப்படி கணக்கு பார்த்தால் நீங்கள் 2 நாள் நைட்டு தனியாக உட்காரணும். हिसाब से देखा जाए तो कम होता है। ऐसा है तो आपको நைட்டு இதுக்காக நமக்கு ஆண்டோட சமூகத்தில் உட்கார வேண்டும். हम रात के समय परमेश्वर के हजूरी में इंतजार करना चाहिए। அதாவது 8 to 11 நம்முடைய டைம். इतवार का आराधना का समय 8 बजे से 11 बजे तक होगा। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை प्रभु के पवित्र உண்டாகட்டும். नाम की स्तुति हो। அதாவது இந்த காலை வேளையிலும் கூட அதாவது உயிர்த்தெழுதலை குறித்து, அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு 40 நாளோளும் பூமியிலே அவர் நன்மை செய்கிறவராக, அது உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு எல்லாம் முடிந்தது என்று அவர் பரமேறி போகாதபடிக்கு 40 நாளோளும் இந்த பூமியிலே அதே சரத்தோடு மகிமையடைந்த அந்த மர்வமான அந்த மகிமையான சரத்தோடு ஜனங்களை சந்தித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. कलाम कहता है कि खुदावंद मसीह यीशु मरकर गाड़े गए और मरे हुए में से वो जी उठा। जी उठने के बाद अपना काम खत्म हुआ करके वो बाप के पास नहीं गए, बल्कि इस पृथ्वी में 40 दिन एक जलाली जिस्म से एक महिमा में शरीर के द्वारा वो 40 दिन अपने लोगों के बीच में उन्होंने सेवा किया करके कलाम में पढ़ते। இதில் என்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு வேலை என்று அல்ல, உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடும் அவர் தன்னுடைய வேலையை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய காணப்படுகிறார். उससे हम ये बात समझते हैं कि उनके मरकर जी उठने के बाद उनका सेवा खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद भी उन्होंने अपना सेवा को जारी रखा। நாம் நம்முடைய ஜீவியத்திலும் கூட நாம் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தலை பங்கடைந்த பிற்பாடு கூட நாம் நித்தியமாக அவரை நாம் சேவிப்போம், அவருக்கு நாம் சேவை செய்யக்கூடிய காணப்படுவோம். हमारे जीवन में भी हम जब उस बेशकीमत या सबसे उत्तम पुनरुत्थान को हासिल करने के बाद हम अब्दियत में जाकर हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद के हजूरी में खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। நீங்கள் ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 1:3 வாசிக்கும் போது 40 நாளோளும் அவர் ஜனங்களை சந்தித்தார், ஜனங்களுக்கு போதித்தார், ஜனங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தார், ஜனங்களுக்கு தரிசனமானார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். रसूलों का प्रेरितों का काम पहला अध्याय 3 बाब में पहला अध्याय के 3रे अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद 40 दिन उस पृथ्वी में रहे। वो अपने चेलों लोग से मिले, उनको तसल्ली दिया, उनके हालात को पहचाना और अपने आप को उनको काफ़ी हद तक उन्होंने प्रकट करके दिया। अब இதிலிருந்து ஒரு காரியம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், உயிர்த்தெழுதல் என்று ஒன்று உண்டு என்பதை நாம் இதிலிருந்து தேவன் நிரூபித்து காட்டக்கூடிய காணப்படுகிறார். इस बात से हमको यह समझाया गया, परमेश्वर ने इस बात को साबित कर दिया कि मरने के बाद एक पुनरुत्थान है। அவர் பூமியில் இருக்கும்போது லூக்கிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர் நான் மரித்து 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுவேன் என்று அவர் பல விதங்களே ஓமைகளாகவும் பல விதங்களிலே பேசின அந்த சத்தியத்தை அவருடைய வசனங்களை தேவன் நிரூபித்து காட்டக்கூடிய காணப்பட்டிருக்கிறார். मिसाल के तौर से और उदाहरण के तौर से और प्रभु ने कई बार इस बात को दोहराया और इस बात को कहता रहा कि मैं मर जाऊंगा, मर के बाद मेरे गाड़ने जाने के बाद मैं 3रा दिन मरे हुए में से जी उठूंगा। நீங்கள் லூக் சாப்டர் 28 வாசிக்கும் போது அவர் சொன்னபடி, அவர் என்ன சொன்னாரோ அதன்படி அவர் 3ஆம் நாள்
அவர் அங்கே எழும்பக்குள்ளே காணப்பட்டிருக்கிறார். लूका के इंजील 28 बाब में हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार उसने कहा था वैसे ही वो मरे हुए में से मरने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा. மேத்யூ 28 சொல்லப்பட்டது போல, சாரி, माफ कीजिए, मत्ती के इंजील उसका 28वां अध्याय में அவர் சொன்னது போல அவர் சொன்னபடி அவர் என்ன சொன்னாரோ அதன்படி அப்படியே உயிர்த்தெழுந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जिस प्रकार से उसने कहा था वैसे ही वो मरे हुए में से जी उठा. அப்படி என்றால் அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ உயிர்த்தெழுதல் மாத்திரமல்ல, இனி எத்தனையோ காரியங்கள் அவர் சொல்லக்கூட காணப்பட்டிருக்கிறார். मरे हुए में से जी उठने के बारे में केवल नहीं बल्कि जो कुछ बातें, कितनी बातें उसने कहा वो सब कुछ जरूर पूरा होगा. அப்ப நாம் இதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ எல்லாம் ஒன்றொன்றாக நிறைவேறக்கூட காணப்படும். इससे हमको यह समझ में आता है कि जो जो बातें उसने कहा था सब वैसे ही पूरा होगा. அவர் ஒன்று மாறி போகாது. வானம் பூமி ஒளிந்து போகும், ஆனால் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட அந்த வார்த்தையின் உருப்பாவது ஒளிந்து போகாது என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कलाम में कहा गया उन कोई भी बातों में कोई भी बदलावट ना होगा. आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का एक एक वचन जरूर पूरा होगा. அப்படி என்றால் நாம் ஒரு காரியம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், நாம் தேவனுடைய வசனம் ஒவ்வொன்று நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலத்தில் இருக்கிறோம். அவர் சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. ஆனபடியினால் ஆண்டோட வசனத்திற்கு நாம் பயப்படக்கூட காணப்பட வேண்டும். और इससे एक बात हमको समझना चाहिए कि ये वो दिन है जब उसके द्वारा कहे गए एक एक बातें, कलाम के बताए गए जिक्र किए गए एक एक बातें कड़ से पूरी होते जा रहे हैं. इसलिए उसके वचन के सामने हमें गिड़गिड़ाकर भक्ति के साथ रहना होगा. அவர் ஒரு காரியம் மாத்திரமல்ல, அவருடைய அதிகாரங்களை வாசிக்கும் போது எத்தனையோ காரியங்கள் ஓமையாய் சொல்லியிருக்கிறார், எத்தனையோ காரியங்களை வெளியரங்கமாய் சொல்லியிருக்கிறார். ஒவ்வொரு காரியங்களும் அது நிறைவேறக்கூட காணப்படும். हम कलाम से पूरा देखते हैं कि इंजीलों के भाग में देखते हैं कि दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने कई सारे बातें प्रकट किए और साफ साफ स्पष्ट रीति से भी उन्होंने कई बातों को अपने लोगों को प्रकट करके दिया. ஆனபடியினால் தேவனுக்கு தந்த வாக்குத்தத்தங்கள் கூட ஒருபோதும் மாறி போகாது. அவர் என்ன சொன்னாரோ அதன்படி செய்யக்கூட காணப்படுவார். इसलिए परमेश्वर ने जो जो वायदाएं हमसे किया है वो सब अटल हैं, वो एक एक करके जरूर पूरा होगा. அப்படினால் பிரியமானங்களே, உயிர்த்தெழுதல் என்று சொல்கிறது கிறிஸ்துவ ஜீவியத்தினுடைய முதுகெலும்பு என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லக்கூட காணப்படுகிறார். रसूल पौलुस यूं कहता है कि मरे हुए में से जी उठना या पुनरुत्थान मसीह जीवन की रीढ़ की हड्डी है. அப்படி என்றால் உயிர்த்தெழுதல் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை, கிறிஸ்துவ ஜீவியமே, அதாவது நாம் செய்கிற ஜீவியமே அர்த்தம் இல்லாமல் போக்குடை காணப்படும். अगर पुनरुत्थान या मरे हुए में से जी उठने का अगर वो सिद्धांत नहीं है तो हम लोग का मसीही जीवन बिताना या मसीहत्व का कोई महत्व नहीं. ஏனென்றால் உயிர்த்தெழுதல் தான் மனுஷனுடைய எல்லாவற்றிற்கும் அதாவது நன்மை கிடைக்கக்கூடிய, ஆறுதல் கிடைக்கக்கூடிய தினம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. इसलिए पुनरुत्थान वो भाग है जो सारे मसीही जीवन का आशीष है और वही हमारे लिए उम्मीद और तसल्ली की बात है. இப்போ தேவன் உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு நமக்காக தேவன் என்ன செய்யக்கூட காணப்பட்டிருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद पुनरुत्थान को हासिल करने के बाद हमारे लिए उसने क्या किया, நமக்காக என்னென்ன விசேஷமான வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் வேதத்திலிருந்து பார்க்க வேண்டும். हम वचन से ये देखना है कि क्या हमारे लिए विशेष आशीष है, वो हमारे लिए वायदा हैं उसने हमारे लिए किए. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 13 வாசிக்கும் போது நித்திய உடன்படிக்கையாக, நித்திய ஆசீர்வாதமாக தாவீதுக்கு அருளின அதே கிருபையை உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்காக தேவன் கட்டளையிட்டதாக வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். अब्दियत में जिस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद से जो जो बातें किया था वो सारी बातें नए नियम में अपने लोगों के लिए भी परमेश्वर करता है करके हम प्रेरितों के काम में देखते हैं. நீங்கள் ஆக்ட்ஸ் சாப்டர்ல வாசிக்கும் போது, ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 13 வாசிக்கும் போது, அதாவது தாவீதுக்கு அருளின அந்த கிருபைகளை நான் உங்களுக்கு அருள்வேன், அதான் உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு தேவ மனுஷ ஜனங்களுக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर दाऊद के ऊपर जो अनुग्रह किया गया, परमेश्वर ने जो दया फजल दिखाया दाऊद के ऊपर, वो सब मरे हुए में से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हासिल करने के बाद अपनों लोगों के लिए भी प्रभु दिया करके प्रेरितों का काम 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं. நீங்கள் 33-34 வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டது, இயேசு எழுப்பதினாலே தேவன் தம்முடைய பிதாக்களுக்கு அருள் செய்த
வாக்குத்தத்தத்தை அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு நிறைவேற்றினார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். हम प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय का 33 और 34 वचन में पढ़ते हैं कि हमारे बाप दादाओं से जो परमेश्वर ने वायदा किया था, जो अनुग्रह उनको दिया था, वो सब बातें हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के मरने के जी उठने के बाद हमारे लिए भी परमेश्वर ने प्रकट किया करके हम वहाँ पर पढ़ते हैं. அதான் பரிசுத்த பவுல் சொல்லும்போது நாங்கள் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் சுவிசேஷமாக அறிவிக்கிறோம் என்று அங்கே பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். वहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि इन वायदाओं को सुसमाचार के जरिए मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ करके पौलुस कहता है. என்ன வாக்குத்தத்தம் என்றால் நிச்சயமான கிருபைகளை வெறும் அதாவது சிங்குலரிலே சொல்லப்படாதபடிக்கு ப்ளூரலிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை நான் உங்களுக்கு தருவேன். दाऊद को पर जो पवित्र और अटल कृपा है वह तुम्हारे ऊपर करूंगा करके हम 34वें अध्याय के आखिरी भाग वचन के आखिरी भाग में हम देखते हैं. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஜீவிதத்திலே அப்படி என்றால் தாவீதுக்கு அருளின அதே கிருபை தேவன் நமக்கு அருளி இருக்கிறார் என்றால் மிகவே நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிறோம். परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने जो अटल कृपा रखा, दया रखा, वो हमारे ऊपर रखा है तो हम बहुत आशीषित लोग हैं. தேவன் உடன்படிக்கை பண்ணது, தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணது, இது தாவீதுக்கு மாத்திரமல்ல, அதாவது விசேஷமாக தாவீது இருக்கும்போது அனுபவித்தார். ஆனால் உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு அவரை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இது வாக்குத்தத்தமாக எல்லாரும் கொடுக்கப்படக்கூடிய காணப்படுகிறது. वो सब वायदाएं और आशीषें दाऊद के समय दाऊद ने अनुभव किया, लेकिन खास करके मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम लोग को ये सारे आशीषें हमारे लिए भी वायदा करके रखा गया है. படிங்களேன் Acts chapter 13 33 34 படிங்களேன். मेहरबानी से पढ़ें प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 33 और 34 वचन. தாவீதுக்கு அருளின கிருபைன்னு சொல்கிறது ஒன்றெண்டு அல்ல. வேதத்திலே ஒவ்வொரு இடங்கள்ல நான் நினைக்கிறேன் மிகவும் அதிகமாக கிருபைகளை அனுபவித்தது பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்தவான்கள்ல தாவீது ஒருவராய் காணப்படுகிறார். दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने जो कृपा किया या उससे जो वायदा किया वो हम देखने से वचन पवित्र शास्त्र भर के हैं. हम जानते हैं कि वो एक दो या नहीं थे, वो बहुत सारे थे, असंख्य थे. படிங்களேன். कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है. और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी ना सड़े, उसने यूं कहा, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति हो. அப்படி என்ன தேவன் பழைய ஏற்பாட்டிலே தாவீதுக்கு அதாவது அருளின நிச்சயமான கிருபைகள் என்று அப்படி என்ன தேவன் கொடுக்கிறதை காணப்பட்டார். यहाँ पर कौन सी ऐसी कृपा थी जो परमेश्वर जो अटल था और जो परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर दर्शाया. நீங்கள் ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் அந்த ஜனங்களை அதாவது திரும்பவும் நினைவுபடுத்தும் போது இந்த கிருபைகளை தான் திரும்பவும் சில இடங்களில் பேசக்கூடிய காணப்பட்டிருக்கிறார். यशायाह नबी किताब में देखते हैं और भी शास्त्र में कई जगह देखते हैं, ये जो दाऊद के ऊपर जो किया गया कृपा है उसको बार-बार दोहराया गया है. நீங்கள் ஐசாயா சாப்டர் 55லே வாசிக்கும் போது அப்படி என்றால் உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு இங்க இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் சரி, நாம் எத்தனை பேர் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோமோ, எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ, எத்தனை பேர் தேவனை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோமோ, எல்லாருக்கும் இந்த வாக்குத்தத்தம் சொந்தம் என்பதை அறிய வேண்டும். इसलिए इस बात को हम जान लेना चाहिए कि दाऊद को न केवल नहीं बल्कि मसीह के पुनरुत्थान के बाद उस पर विश्वास करने वाले जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, जो उसके पीछे हो लेते हैं, उन सब के लिए वो वारिस के तौर से है, मिरास के तौर से है. உலகம் முழுவதும் எத்தனை ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து அவர்களை பின்பற்றுகிறார்களோ ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இந்த வாக்குத்தத்தம் சொந்தமாய் காணப்படுகிறது. दुनिया भर में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, वो सारे इस वायदाओं के हकदार हैं. இந்த காலவேளை இது எனக்கு இந்த வாக்குத்தத்தம் இல்லை என்று நாம் யாரும் நாம் சொல்ல வேண்டாம். இந்த வாக்குத்தத்தம் எனக்கு உரியது என்று நாம் ஒவ்வொரு உரிமை பாராட்ட வேண்டும். आज सवेरे के वक्त कोई भी ऐसा ना समझे कि ये वायदा तो मेरे लिए नहीं है, बल्कि हम इस बात को कबूल करें कि ये सारे वायदाएं मेरे लिए भी हैं. அதாவது இந்த வாக்குத்தத்தம் நாம் படித்த பிற்பாடு அப்படி என்ன தாவீதுக்கு தேவன் விசேஷமான கிருபைகளை கொடுத்தார் என்று நான் படிக்குள்ளே காணப்பட்டிருந்தேன். अब यहाँ पर हम पढ़े कि ऐसी कौन सी वायदा थी जो परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर किया था. அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபை நாம் அனுபவிப்போம் என்றால் நாம் கடைசியாக அந்த தாவீதை போல
தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்களாக நாம் மாறக்குள்ளே காணப்படுவோம். इस प्रकार से दाऊद के ऊपर किया गया कृपा को अगर हम भी प्राप्त करेंगे तो अंततः हम दाऊद की तरह ऐसा एक व्यक्ति बन जाएंगे जो परमेश्वर के हृदय ऐसा हृदय परमेश्वर के हृदय के अनुकूल एक व्यक्ति था. நாம் நன்றாய் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அவர் ஆடு மேய்ப்பனாக தான் இருந்தார். இந்த கிருபைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்தபடியினால்தான் வெளியேற சிங்காசனத்திலே மகிமையும் கனத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ராஜாவாக அவன் வீட்டிற்குள்ளே காணப்பட்டிருந்தான். बात को हमको समझ लेना चाहिए कि वो एक भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति था, साधारण सा लड़का था, बालक था, लेकिन परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर ऐसी रही कि वो उठा लिया गया परमेश्वर के द्वारा और उस इस्राएल का बादशाह होकर राजा होकर उस ओहदे तक या पद तक वो पहुंच गया. அப்படி என்றால் இதிலிருந்து ஒரு காரியம் விளங்கிக் கொள்ள கிருபைகள் சொல்கிறது, தகுதியில்லாத நம்மை அந்த சிங்காசனத்திற்கும் அவருக்குரிய அவர் ராஜ்யத்துக்குரிய அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய வாரிசாக இந்த கிருபை நம்மளை மாற்றக்குள்ளே காணப்படுகிறது. इस बात से हमको यह समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर की कृपा जो दाऊद के ऊपर थी हमारे ऊपर है, वो ये है कि हम जो लायक नहीं है उसको परमेश्वर अपने कृपा के द्वारा उसके राज्य में उसके राज्य के पदधारी होकर हमें बनाता है. இந்த கிருபை தான் அவனை ஜெயத்தையும் அதாவது கனத்தையும் மகிமையும் எல்லாவற்றையும் அடையும்படியாக உதவி செய்தது என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यही कृपा है जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि दाऊद के लिए जय आदर और प्रशंसा का कारण बना. அதான் நீங்கள் ஐசாயா சாப்டர் 55:4-5 வாசிக்கும் போது நீங்கள் 3-4-5 வாசிக்கும் போது அங்கே தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த அந்த நிச்சயமான கிருபை என்ன என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए यशायाह नबी की किताब 55वां अध्याय उसका 3, 4 और 5 वचन में हम देखते हैं कि वो वायदाएं जो कृपा जो दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने किया था. நீங்கள் அதாவது 4 வாசிக்கிறதோ அவனை ஜனக்கூட்டத்திற்கு சாட்சியாக, அப்படி என்றால் அவருடைய கிருபை அவனை ஒரு விலையேறப்பெற்ற சாட்சி உள்ளவனாக மாற செய்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. अगर आप 4वां पद के ऊपर ज्ञान करेंगे तो वहां पर देखते हैं कि वो मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और ज्ञान देने वाला. इसका मतलब अगर परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर होगा तो हम परमेश्वर के लिए गवाह या साक्षी बन जाएंगे. இல்லாவிட்டால் அவன் அந்த காட்டிலே இல்ல அந்த யாருக்கு தெரியாதபடி அந்த ஈசாயுடைய கொஞ்சம் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு அவன் யாருன்றே தெரியாத ஒரு ஜீவன் செய்து அவன் முடிந்து போக்குறை காணப்பட்டிருப்பான். अगर ऐसा ना होता तो वो यशय का एक सबसे छोटा पुत्र होकर यशय के कुछ भेड़ों को चराता हुआ अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही जंगलों में या खेतों में भेड़ को लेकर घूमता रहता और लास्ट में उसका हालत वैसे ही वो हलाक हो जाता. அவன் தன்னுடைய சங்கீதத்தில் எழுதும்போது சங்கீதத்திலே வாசிக்கும் போது அவன் அந்த கிருபையை குறித்து ஒரு அதிகாரம் முழுவதும் தேவனுடைய கிருபை இந்த கிடைத்த கிருபையை குறித்து எழுதக்கூடிய காணப்படுகிறான். वो अपना भजन लिखता है तो दाऊद एक अध्याय पूरा ही परमेश्वर की कृपा के बारे में वर्णन करने में लगा देता है. அப்படி என்றால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 4 காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 बातें बताई गई है. ஒன்று, நான் ஜனங்கள் அதாவது அவனை ஜனக்கூட்டத்திற்கு சாட்சியாக என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर एक बात खास विशेष बताया गया है कि राज्य के लोगों के लिए साक्षी बनाऊंगा. இரண்டாவது, அவனை தலைவராக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. बताया गया उसको प्रधान बनाया गया. மூன்றாவது, அதிபதியாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तीसरा क्या है, आज्ञा देने वाला ठहराया. பிரியமானவர்களே, அப்படி படிங்களேன், 4 படிங்க. चौथा आयत मेहरबानी से पढ़े. सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा 3 देने. இருந்து படிங்க. தாவீதுக்காரன்ல நிச்சய கிருபை. 3 से पढ़ सकते हैं. कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा. सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை उनके உண்டாகட்டும். पवित्र नाम की स्तुति हो. அப்படி என்றால் இந்த கிருபை தான் அவனை ஒரு விசேஷமானவனாக அதாவது சாட்சியுள்ளவனாக மாற்றிட்டு என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். इससे हमको यह समझ लेना चाहिए कि ये परमेश्वर की अटल कृपा ही है जो परमेश्वर के लिए उसको एक गवाह बना दिया. அப்படி என்றால் இந்த கால வேளை உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாக தேவன் நமக்கு தருகிற முதல் ஆசீர்வாதம் அவருடைய கிருபையின் மூலமாக
நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால் நம்மளை மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக நம்முடைய ஜீவி மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு ஜீவமாக மாற்றக்கூடிய காணப்படும். इसलिए आज सवेरे के वक्त प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें मिलने वाला प्रथम आशीष ये है कि हम औरों के लिए और परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हम गवाह होकर बन जाएं. அதனால தாவீது சொல்லும்போது நான் எல்லாருக்கும் புதுமையை போலானேன் என்று அவன் சொல்லக்கூடிய காணப்படுகிறான். इसलिए दाऊद कहता है कि मैं सब लोगों के लिए एक नवीन या अनोखा हूं. பிரியமானவர்களே, நாம் ஒருவேளை நாம் இப்போது இருக்கிற நிலவரம் ஒருவேளை மிக மோசமா இருக்கலாம். ஆனால் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் தேவனுடைய கிருபை நம்மளை மாற்றும் என்பதை காலையில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हो सकता है अभी हमारा हालत कुछ बेहतर ना होगा, लेकिन वक्त आए तो परमेश्वर हमारे हालत को उसके नाम के महिमा के लिए बिल्कुल अनोखा बना देगा. அதை பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நாம் அதை அனுபவிக்குள்ளே காணப்பட हम வேண்டும். पवित्र आत्मा के द्वारा इन हालात को, अनुभवों को हासिल कर सकते हैं. நாம் எவ்வளவு தூரம் அந்த கிருபை அனுபவிக்க வேண்டும் விரும்புகிறோமோ, பரிசுத்த ஆவியோடு சேரும்போது தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த கிருபை நம்முடைய ஜீவியத்திலே உண்டாக்குள்ளே காணப்படும். हम जितना तक उस कृपा को पाने के लिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास जाएंगे, तो उतना ही परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर जो बताया गया है वो बढ़ता जाएगा. அந்த தாவீது கருணை கிருபைன்னு சொல்கிறது தேவனுடைய ஆவியின் மூலம்தான் இந்த கிருபை அவனுக்கு கிடைக்குள்ளே காணப்பட்டிருக்கிறது. दाऊद के ऊपर जो कृपा कही गई, बताया गया है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही उसे दिया गया था. இரண்டாவது அவனை தலைவராக, அப்படி என்றால் மேன்மையுள்ளவனாக உயர்வுள்ளவனாக அது மாற்றிட்டு என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். अब दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है प्रधान मतलब औरों से उत्तम या श्रेष्ठ होकर, औरों से बढ़कर, बेहतर होकर उसको ठहराया गया. இந்த வாளாக்காமல் உன்னை தலையாக்குவேன், நீ கீழாகாமல் மேலாவன் சொன்னால் தேவன் உயிர்த்தெழுதல் மூலமாக தேவன் நமக்கு தருகிற உடன்படிக்கை வாக்குத்தத்தம் நம்மளை தலையாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற அந்த கிருபை தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा, तू नीचा नहीं बल्कि ऊंचा किया जाएगा. ये सब वायदा जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद जो पुनरुत्थान है उससे मिलने वाले आशीष हैं, जिसके द्वारा हम पूंछ नहीं बल्कि सर होकर बनाए जाते हैं. பிரியமானவர்களே, இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாம் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்க வேண்டும். அந்த கிருபைகளை நாம் பெற்று இந்த அனுபவத்துக்கு நேராக வளர்ந்து செல்ல கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். इसलिए हम में से हर एक इन सारे वायदाओं को विश्वास करना है और उसके कृपा में हमें दिन भर दिन बढ़ते जाना है. நீங்கள் வசன சங்கீதா 8:9 வாசிக்கும் போது தேவனுக்கு ஒரு மனுஷன் இஷ்டப்படுவானால் அவனுக்கு தேவன் கொடுக்கிற அந்த கிருபை அதான் தாவீது தன்னுடைய ஜீவியத்திலே அனுபவிக்குள்ளே காணப்பட்டிருக்கிறான். 89 भजन संगीता में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अगर किसी के ऊपर दया करे या कृपा करे तो वो उसके वो जो आशीष है वहां पर पाता है. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு மனுஷனுக்கு தேவன் இஷ்டமானால் அவன் தேவன் அளவில்லாத கிருபை, அப்படி என்றால் விதவிதமான கிருபையை தேவன் கொடுக்குள்ளே காணப்படுகிறார். यदि परमेश्वर किसी के ऊपर प्रीति रखे तो परमेश्वर उसको ऐसा अनुग्रह देता है जो सीमा से बाहर है या वो हद से ज्यादा होता है. அதான் தாவீது நீங்கள் 89 டோட்டல் அந்த சங்கீதம் வாசிக்கும் போது நீங்கள் அந்த அந்த கிருபையின் விசேஷத்தை குறித்து அவன் அங்கே சொல்லக்குள்ளே காணப்படுகிறான். 89 भजन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर जो विशेष अनुग्रह दिया. படிங்களா 89 20 படிங்களா. मैंने 20वां वचन. मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है. कंटिन्यू. मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी. शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा. கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்திற்கு மகிமை प्रभु உண்டாகட்டும். के पवित्र नाम की स्तुति हो. அப்படி என்றால் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லும்போது அவனுக்கு கொடுத்த கிருபை என்று சொல்லுகிறது, இங்கே சத்துரு அவனை ஒருபோதும் அழித்து போடாதபடிக்கு அதை மேற்கொள்ளக்கூடிய கிருபை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर दाऊद के ऊपर किया हुआ कृपा, या पौलुस जो कहता है परमेश्वर की कृपा जो दाऊद के ऊपर थी वो ये था कि उसको कभी भी दुश्मन उसको नाश नहीं कर सकता. பிரியமானவர்களே, இப்படி உயிர்த்தெழுதல் மூலமாக உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு தேவன் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாக்குத்தத்தம் என்று சொல்கிறது அது மிகவும் மேன்மையானதாய் காணப்படுகிறது. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा अपने लोगों को देने वाला आशीष जो है वो बहुत ही बेहतर या मूल्यवान है. அப்படினால் நாம் இந்த உயிர்த்தெழுடைய அந்த வல்லமை நாட்களை அனுபவித்தவர்களாக உயிர்த்தெழுதலை விசுவாசிக்கிறவர்களாக நாம் மாறக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். इसलिए इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के आशीषों को और उसके महत्व को जानने वाले होकर दिखाई देना चाहिए. அநேக ஜனங்களுக்குள்ளே அதாவது இந்த உயிர்த்தெழுதலுடைய
உயிர்த்தெழுதல் ஒன்று உண்டென்று அவர்கள் அநேகர் விசுவாசிக்காமல் காணப்படுகிறார்கள். आजकल के दिनों में कई ऐसे लोग को देखते हैं जो पुनरुत्थान के उस सच्चाई को विश्वास नहीं करते. ஏதோ மனுஷன் பிறக்கிறான், அதாவது கொஞ்ச நாள் ஜீவித்து மிருகத்தை போல முடிந்து போகலாம் என்று அநேகர் நினைக்குறை காணப்படுகிறார்கள். कई लोग ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसी उनका धारणा है कि इंसान जानवरों की तरह जन्म लेता है, कुछ दिन इस दुनिया में जीवन बसर करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் இருக்கும்போது இந்த உயிர்த்தெழுதல் எவ்வளவு மேன்மையானது, உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிற்பாடு என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை பூமியில் இருக்கும்போதே சொல்லக்கூட காணப்பட்டிருக்கிறார். इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उस दुनिया में थे, इस पुनरुत्थान के बारे काफी महत्व दिए. उन्होंने इस बात को भी दिखाया कि एक व्यक्ति के पुनरुत्थान के बाद उसको क्या होता है. उस प्रकार से वो उस पृथ्वी में रहकर भी साबित करके दिया. அப்படி என்றால் வெறும் வாக்குத்தத்தம் மாத்திரமல்ல, நாம் செய்கிற நன்மைகளுக்கு நாம் இந்த பூமியிலே ஆண்டவருக்காக என்னென்ன செலவழிக்கிறோமோ, நேரம் செலவழிக்கிறோம், பணம் செலவழிக்கிறோம், பொருள் செலவழிக்கிறோம், எல்லாவற்றிற்கும் அந்த நீதிமான்களுடைய உயிர்த்தெழுதலிலே அவர்கள் பங்கு பெறுவார்கள் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லக்கூட காணப்பட்டிருக்கிறார். परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट करके दिया कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो लोग अपना जीवन बिताते हैं, जो सम्मान के तौर से, दौलत के तौर से, वक्त के तौर से प्रभु के लिए देते हैं, वो सब उसके लिए बदले में सब उनको आशीष किया जाएगा या उसका सब उनको प्रतिफल मिलेगा करके प्रभु यीशु मसीह ने उस अपने पुनरुत्थान के बाद के जीवन के द्वारा प्रकट करके दिया. உயிர்த்தெழுதல் சொல்கிறது பாவி உயிர்த்தெழுவார்கள், பரிசுத்தவான்களும் நீதிமான்களும் உயிர்த்தெழக்கூட காணப்படுவார்கள். पुनरुत्थान या मृतकोत्थान के बारे में हम देखते हैं तो पापियों का भी पुनरुत्थान होगा और पवित्र लोग का भी पुनरुत्थान होगा. ஆனால் நாம் பிரதிபலனை பெற வேண்டுமானால், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை அடைய வேண்டுமானால் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலிலே பங்குள்ளவர்களாக இந்த நாட்களிலே மாறக்கூட காணப்பட வேண்டும். हम अगर प्रभु यीशु मसीह के उस प्रतिफल को हासिल करना है तो हम पहले पुनरुत्थान के भागी होना जरूरी है. அதாவது நாம் இரண்டாவது அந்த பாவிகளுடைய அந்த உயிர்த்தெழுதலிலே நாம் பங்கடைவோம் என்றால் நாம் இந்த பூமியிலே செய்கிற நன்மைகள் ஒன்றுக்கும் நாம் பிரதிபலன் இல்லாமல் போக்குறை காணப்படும். पहला पुनरुत्थान जो कि सर्वोत्तम पुनरुत्थान को छोड़कर अगर दूसरा पुनरुत्थान के साथ हम भागी होना चाहते हैं तो हम पापियों के साथ ही हमारा पुनरुत्थान होगा. அப்ப நாம் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் சாயலை இப்போதே நாம் தரிக்க வேண்டும். அதான் நாம் சத்தியமாய் காணப்படுகிறது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் இருக்கும்போது அந்த உயிர்த்தெழுதலின் சாயலை பூமியில் இருக்கும்போதே அவர் அங்கே சரீரத்தில் தரிக்குறை காணப்பட்டிருக்கிறார். अगर हम उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना है तो अभी से हम उस यहाँ पर उस पृथ्वी में रहते हुए ही उस उत्तम पुनरुत्थान के भागी होना चाहिए. ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल के दौरान सिखाया. நீங்கள் லூக் சாப்டர் 14 வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நாம் செய்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும், அப்படி என்றால் நாம் செய்கிற என்னென்ன காரியங்கள் செய்கிறோமோ எல்லாவற்றுக்கும் அன்றைக்கு தான் நமக்கு அந்த மேன்மையான அந்த உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கு கிடைக்கூட காணப்படும். लूका की इंजील 14 अध्याय में जैसा बताया गया है कि हम जो बात करते हैं वो सब हमारे पुनरुत्थान के, पहले पुनरुत्थान के भागी होने में हमारी मददगार होगा. அப்படினால் இந்த நாட்களில் நாம் நன்மை செய்கிறவர்களாக அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கடையும்படியாக மேன்மையான பிரதிபலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவோம் என்றால் நாம் நன்மை செய்கிறவர்களாக, பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காதபடி நன்மை செய்கிறவர்களாய் மாறுவோமாக. इसलिए इन दिनों में यदि हमको उस पहले पुनरुत्थान या सर्वोत्तम पुनरुत्थान के भागी होना है तो हम परमेश्वर के लिए एक उत्तम जीवन बिताना है ताकि हम वहाँ के उसमें पाए जाएं. நாம் நன்மை செய்யும் போது அதாவது பிரதிபலனை எதிர்பார்க்க வேண்டாம், ஆனால் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை நாம் அடையும் போது அதுக்குரிய பிரதிபலன் தேவன் தருவார் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். हम भलाई करते समय उसके बदले में हम प्रतिफल के लिए, बदले के लिए अभी इंतजार, उसकी उम्मीद ना रखते हुए, बल्कि इस उम्मीद में रहे कि हम उस जो सर्वोत्तम पुनरुत्थान के भागी होंगे तो वो प्रतिफल हमको वहां पर दिया जाएगा. படிங்களேன், லூக் சாப்டர் 14 படிங்களேன். लूका की इंजील 14 अध्याय का उसका 14 वचन. तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा. நீங்கள் அதாவது 13 வாசிக்கும் போது அங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறது, நீ விருந்து பண்ணும்போது ஏழைகளையும் ஊனர்களையும் சப்பானிகர்களையும் குருடர்களையும் அழைப்பாயாக. அப்படி என்றால் இவர்கள் திருப்பி செய்யாதவர்களுக்கு நீ நாட்களில் பலன் செய்வா என்றால் அந்த மேன்மையான நீதிமானுடைய உயிர்த்தெழுதல் வரும்போது
அங்கே உனக்கு இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் பங்கு கிடைக்கும், நீ பாக்கியவானாய் இருப்பாய் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अगर हम 13 और 14 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि कंगालों को, टूटों को, लंगड़ों को और अंधों को मदद करेंगे. इसका मतलब उन लोग अगर मदद करेंगे तो वो तो आपको बदले में कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिलेगा कि आपको ऐसा आप धन्य हो जाएंगे, क्योंकि आपको जब धर्मियों का जी उठना होगा उस समय आपको प्रतिफल मिलेगा. அப்ப மேன்மையான ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்காக நாம் இப்போதே நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் கிரியை செய்ய காணப்பட வேண்டும். एक ऊंचे दर्जे के आशीष को या प्रतिफल को पाना है तो अभी से ही हमें उसके लिए कुछ काम करना होगा. நாம் எப்படியோ ஜீவித்து எப்படியோ மரிப்போம் என்றால் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலிலே நாம் ஒருபோதும் பங்கடைய முடியாது. ऐसी एक जिंदगी बिताकर ऐसे ही अगर मर जाना है तो फिर हमें उस ऊंचे या उत्तम पुनरुत्थान के भागी नहीं हो पाएंगे. பேப்டிசத்தின் மூலமாக இந்த சாயல் இணைக்கப்படுகிறோம் என்று கொலோசியரிலும் சரி, பத்ரோசிலும் சரி, ரோமரிலும் சரி தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. रोमियो, कोलोसियों, पत्रोस, उसकी सब पत्रियों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अगर शामिल होना है, उसके पुनरुत्थान के भागी होना है, जी उठने के भागी होना है, तो उस अनुभव को हम पानी के बपतिस्मा को डूबकर ग्रहण करने के द्वारा हासिल करते हैं करके बताया गया. நாம் ஏமாந்து போகாதபடி இதனுடைய தன்மை என்ன என்பதை வசனத்தின் மூலமாய் படிக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். धोखे में ना पड़ने के लिए वचन के हवाले से इन सच्चाइयों को हम जान लेना चाहिए. நாம் உயிர்த்தெழுதல் உயிர்த்தெழுதல் என்று சொல்லலாம், ஆனால் அந்த சாயல் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் இணைக்கப்பட வேண்டும். पुनरुत्थान पुनरुत्थान इस प्रकार तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसके सच्चे स्वरूप को हासिल करना है तो इन दिनों में उस बातों को हम समझ लेना चाहिए. பரிசுத்தவான்களுக்கு கிடைத்த வெளிப்படுத்தலின்படி பரிசுத்த பேதுரு இதை குறித்து எழுதும்போது அவர் மாம்சத்திலே கொலை உண்டு ஆவியிலே அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று பரிசுத்த பேதுரு சொல்லக்கூடிய காணப்படுகிறார். पतरस यूं कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के मरने के जी उठने के बारे में वो कहता है कि वो शारीरिक दशा में मारा गया लेकिन आत्मा के द्वारा जिलाया गया करके वो कहता है. நீங்கள் 1 பீட்டர் சாப்டர் 3:21 வாசிக்கும்போது மாம்சத்திலே கொலை உண்டார் என்றால் நாம் மாம்ச அந்த உயிர்த்தல் மேன்மையான சாயல் நமக்குள்ளே இணைக்கப்பட வேண்டுமானால் நம்முடைய மாம்ச சுபாவங்கள் கொலை செய்யப்படக்கூடிய காணப்பட வேண்டும். वहां पर वो कहता है कि वो शारीरिक दशा में या मांस के तौर से वो जिस्मानी तौर से मारा गया, तो ऐसा है तो फिर आज हमारे जीवन में हमारे जितने भी शारीरिक स्वभाव हैं उन सारे बातों के लिए हम मरना है, उन सारे बातों को हमें मारना भी है. நாம் எழுத்தின் பிரகாரமாக நம்மளை சிலுவையிலே அறைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்முடைய மாம்சீக சுபாவங்கள் கொலை செய்யக்கூடிய காணப்பட வேண்டும். हकीकत में या लिखित तौर से हमें अपने आप को सलीब पर ठोके जाने के लिए नहीं, बल्कि हम हमारे जितने भी जिस्मानी स्वभाव है उन सारे बातों के लिए और उन जिस्मानी स्वभाव को भी हमें मारना है. அதைதான் பரிசுத்த பேதுரு அங்கே ரோமரில் எழுதும்போது பேப்டிசத்தின் மூலமாக இந்த சாயல், அந்த அடக்கத்தின் மூலமாக, அந்த மாம்ச மரணத்தின் மூலமாக இந்த சாயல் நமக்குள்ளே அது உண்டாக்கப்படுகிறது என்று பரிசுத்த பேதுரு பரிசுத்த பவுல் ரோமருக்கு எழுதக்கூடிய காணப்படுகிறார். जब रोमियो को खत लिखता है तो पौलुस ये कहता है कि हम पानी का बपतिस्मा को जब हासिल करते हैं उसके द्वारा हम उसके मृत्यु के अनुरूप हो जाते हैं या उसके भागी हो जाते हैं. அந்த காலவேளை நாம் மாம்சத்திலே கொலை உண்ட வேண்டும். அப்படி என்றால் மாம்சீக சுபாவங்கள் எத்தனையோ சுபாவங்கள் இதுவரை மரிக்கவில்லை. அந்த சுபாவங்களுக்கு எல்லாம் மரிக்கும் போதுதான் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் சாயல் நமக்குள்ளே நாம் உண்டாகும். நாம் ஆவியின்படி ஒரு நாள் உயிர்ப்பிக்கப்படக்கூடிய காணப்படுவோம். इसलिए इन दिनों में जितने भी जिस्मानी स्वभाव है जिसके लिए हम मरे नहीं है या जिस्मानी स्वभाव जो मरे नहीं है उन सबको इन दिनों में मारा जाना है, तभी केवल उसके पुनरुत्थान में हम उसके पुनरुत्थान के सहभागी हो पाएंगे. அதான் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலிலே பங்கடையும்படியாக இந்த நாட்களிலே நாம் இந்த கிரியை நாம் செய்யக்கூடிய காணப்பட வேண்டும். इसलिए वो सर्वोत्तम या बेशकीमत पुनरुत्थान को हासिल करने के लिए इन दिनों में ही हमें उसके लिए यत्न करना होगा. 1 पीटर chapter 3:21 வாசிங்களேன். पहला पत्रस 3:21 मेहरबानी से पढ़े. அப்படினால மாம்சத்துல கொலை ஒண்ணுன்னு சொன்னா நம்மளை கத்தினால வெட்டி கொல்லும்படியாய் சொல்லவில்லை. शारीरिक दिशा में मारा जाना इसका मतलब ये नहीं कि हम छुरी को उठाकर अपने आप को घात करें, மாம்சீக சுபாவங்களை நாம் கொல்ல வேண்டும். बल्कि उन प्राकृतिक या जिस्मानी स्वभावों को हमें मारना है. எப்படி பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த சாலோமோனுடைய ராஜ்யம், அதாவது சிங்காசனம் ஸ்திரப்படுவதற்கு 3 மனுஷனை அவன் கொன்றான்.
ஒரு மனுஷனை விரட்டக்கூடை காணப்பட்டிருந்தான். एक जिस प्रकार से हम देखते हैं कि सुलेमान की राजगद्दी को या उसकी बादशाही को काबिल रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उसको 4 लोगों को नाकाम करना था, 3 लोगों को तो पूरा पूरा मार देना था, एक को तो दूर कर देना था. ரெண்டு முறை, அதாவது இரண்டாவது விசை அவன் ராஜா ஆக்கப்பட்டாலும் அவன் ராஜ்யபாரம் அவனுடைய கையில் ஸ்திரப்படவில்லை. वो दूसरी बार भी उसको बादशाही दी गई, लेकिन उसका सत्ता जो है या हुकूमत उसके हाथ में नहीं आया. அவன் ராஜாவாக அழைக்கப்பட்டான், ராஜாவாய் அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும் அவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்திரப்பட வேண்டுமானால், அப்படி என்றால் எழுத்தின் பிரகாரமாக சத்தியங்கள் மிகவும் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவனுடைய ராஜ்யம் ஸ்திரப்பட வேண்டுமானால் அவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்த அந்த 3 நபரை அவன் அழிக்க வேண்டும், ஒரு நபரை அவன் விரட்ட வேண்டும். और उसको वो हालांकि ये बात सिद्ध था, साबित था कि उसने ही राजा बनना है, लेकिन अगर उसकी राजशाही को अगर स्थापित किया जाना है, स्थिर किया जाना है, टिकाऊ करना है, तो उसको 4 बातें उसको दूर करना था. उसमें से 3 को उसने उनको खत्म कर देना था, 3 व्यक्तियों को उसने मार देना था, और एक को उसको बिल्कुल अपने राज्य से ही बाहर करना था. அதே போல உயிர்த்தெழும் சாயல் என்கிற அந்த மேன்மையான அந்த மகிமையை நாம் சம்பாதிக்க வேண்டுமானால் இந்த சுபாவங்கள், மாம்சீக சுபாவங்களுக்கு நாம் முற்றிலுமாக மரித்தவர்களாக, அந்த சுபாவங்களுக்கு முற்றிலுமாய் மரித்தவர்களாக, அதாவது அதை கொல்லுகிறவர்களாக நாம் மாற வேண்டும். उसी प्रकार से उस सर्वोत्तम पुनरुत्थान के अगर हम सहभागी बनना है, तो हमारे शारीरिक बातें या जिस्मानी बातें जिसको हमने मारना है, उसको हमें जरूर मारकर हमसे अलग करना होगा, दूर करना होगा. அதான் மாம்சத்திலே கொலை உண்டு, ஆவியிலே உயிர்த்தெழுந்தார். மாம்சம் கொலை செய்யாவிட்டால் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலிலே அவரோடு கூட பங்கில்லை என்பதை அறிய வேண்டும். इसीलिए कहा गया है कि शारीरिक दिशा में मारा जाए और आत्मिक रूप से जिलाया जाए. अगर शारीरिक दिशा में ना मारा जाएगा तो उसके साथ हम उसके पुनरुत्थान के भागी नहीं बन सकते. அதனால்தான் தான் படிங்க, வசனம் படிங்களா. पहला पत्रस 3:21. उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है. इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை प्रभु की உண்டாகட்டும். पवित्र नाम की स्तुति हो. அந்த வசனம் படியா, அந்த அது ஆவியிலே மாம்சத்திலே கொலை உண்டு, ஆவியிலே உயிர்த்தெழுந்தார், அந்த படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் 3:21 மாம்சத்திலே கொலை உண்டு, ஆவியிலே எழுந்தார். வசனம் இருக்க. उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात उसके पानी नहीं, मतलब மாம்சத்திலே கொலை உண்டு, ஆவியிலே எழுந்தார். हिंदी नंबर வேறயா? 18 वचन, 18 का आखिरी भाग. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए. वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो. அதுதான் நீங்க ரோமர் சாப்டர் 6ல வாசிக்கும்போது நாம் அந்த, அதாவது நாம் பாப்டிஸ்ட் மூலமாக நாம் அதை அந்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம். அப்படி என்றால் மாம்சீக சாரீரிக சுபாவத்திற்கு நாம் மரிக்கிறோம், அதன் மூலமாக அவருடைய உயிர்த்தலின் சாயலிலே இணைக்கப்படுகிறோம் என்று ரோமர் சாப்டர் 6:4-5 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यही बात को यहाँ पर रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के 4 और 5 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बपतिस्मा में अब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के सहभागी हो जाते हैं और उसके समानता में उसके जी उठने की हम भागी हो जाते हैं. அவருடைய மரணத்தின் சாயலிலே இணைக்கப்படும் போது அவருடைய உயிர்த்தலின் சாயல் நமக்குள்ளே உண்டாக்குதை காணப்படுகிறது. किस प्रकार से हम उसके मृत्यु के भाव में आ जाते हैं, उसी प्रकार से उसके जी उठने के भी सहभागी होते हैं. இப்ப நாம் அந்த அனுபவத்திலே வளர்ந்து போகவில்லை என்றால் உயிர்த்தலின் சாயல் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இல்லாமல் போக்குறை காணப்படும். अगर ऐसे अनुभवों में हम अगर ना बढ़ेंगे तो उसके मरने के, जी उठने के, उस पुनरुत्थान के हम सहभागी नहीं हो सकते. அதே பரிசுத்த பவுல் ரோமருக்கு எழுதும்போது நம்முடைய அவயங்கள் அதோடு நிறுத்தி விடாதபடிக்கு நம்முடைய அவயங்கள் நீதியின் அவயங்களாக மாறும்போது இந்த உயிர்த்தலின் சாயல் நமக்குள்ளே குடிகொள்ளக்கூடை காணப்படுகிறது. आगे ही दोहराते हुए उस बात को बढ़ाते हुए पौलुस ये कहता है कि अगर हमारे शारीरिक अंग जो है धार्मिकता के हथियार नहीं बन जाते तो हम
उस प्रकार से उस अनुभव को हासिल नहीं कर सकते। அப்ப நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம், அதுக்கு பிற்பாடு இந்த சத்தியத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம், அதற்கு பிற்பாடு நம்முடைய அவயங்கள் இந்த வல்லமை அனுபவிக்க வேண்டுமானால் நீதியின் அவயங்களாக மாறக்கூடிய காணப்பட வேண்டும். हमने उद्धार को हासिल किया, उसके बाद पानी के बपतिस्मा को ग्रहण किया, लेकिन इस शरीर के अंदर अगर परमेश्वर की आत्मा काम करना है तो हमारे शरीर के अंग धार्मिकता के अख्तियार होकर बदल जाना है। நீங்கள் ரோமர் சாப்டர் 6 12 13 வாசிக்கும் போது நம்முடைய அவயங்கள் நீதியின் அவயங்களாக மாறாவிட்டால் இந்த உயிர்த்தெழுதலுடைய சாயல் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே இல்லாமல் போக்குறை காணப்படும். अगर जिस प्रकार से उस 6वें अध्याय के 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, अगर हमारे शरीर के अंग जो है धार्मिकता के हथियार नहीं बन जाते तो हम प्रभु के उस मरने के उस साये को हम हासिल नहीं कर सकते। அப்ப நீதியின் அவயங்களாக, அப்ப உயிர்த்தெழுதலின் சாயல் எதிலே காணப்படுகிறது என்றால் நம்முடைய அவயங்கள் எவ்வளவு தூரம் நீதியின் அவயங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறதோ இந்த சாயல் நமக்குள்ளே உண்டாக்குறை காணப்படுகிறது. जितना जितना हमारे शरीर के अंग जो है धार्मिकता के हथियार बनते जाते हैं, वैसे ही हम उसके मृत्यु के सहभागी बनते जाते हैं। அப்படினால் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய அவயங்கள் பாவத்துடைய அவயங்களாக அல்ல, நீதியின் அவயங்களாக நாளுக்கு நாள் மாற ஒப்பு கொடுப்போமாக. इसलिए हमारे शरीर के अंग जो है वो अधर्म के हथियार नहीं, पाप के हथियार नहीं, बल्कि धार्मिकता के हथियार होकर दिन बर दिन बदलता जाना चाहिए। பிரியமானவர்களே, நாம் அதாவது ஏதோ பூமியிலே நம்முடைய இஷ்டம்படி ஜீவித்து அப்படி அல்ல, அந்த சாயலை நாம் இப்போது அந்த பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நமக்குள்ளே அதை நாம் அனுபவிக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். हमारी जो जिंदगी है अपने मर्जी के मुताबिक हम ना जीते हुए बल्कि परमेश्वर के लिए अधीन करते हुए अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के हथियार होकर बदलते जाना है। நாம் எவ்வளவு தூரம் பரிசுத்த ஆவியோடு சேர்கிறோமோ, இந்த அனுபவத்திலே நாம் வளர்ந்து செல்கிறோமோ, அவ்வளவு தூரம் இந்த அனுபவங்கள் நமக்குள்ளே உண்டாக்குள்ளே காணப்படும். हम जितना जितना अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले करते जाते हैं, वैसे ऐसे ही ये सारे तजुर्बे हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। இந்த அனுபவத்திலே நாம் வளரவில்லை என்றால், அந்த உயிர்த்தெழுதல் ஆவி நமக்குள்ளே தங்கி இருக்கும்படியாக நாம் இடம் கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலிலே நாம் பங்கு இல்லாமல் போவோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. कलाम कहता है कि ऐसे बातों के लिए हम बड़ा जगह ना देंगे तो वो पुनरुत्थान की शक्ति हमारे अंदर काम नहीं करेगा, तो हमारे अंदर वो पुनरुत्थान का जो अनुभव है उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। ஏனென்றால் நாம் இப்போது அந்த சாயல் இணைக்கப்படும் போதுதான் இயேசு பூமியில் இருக்கும்போது இதை குறித்து மிகவும் தெளிவாக இந்த காரியங்கள் சத்தியங்களை பேசக்கூடிய காணப்பட்டிருக்கிறார். हमें इस दुनिया में इस वक्त जीते ही हमारे अंदर उस पुनरुत्थान के लिए अपने आप को उसके लिए हवाले करते जाना है, उस अनुभव के लिए उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए बड़े सफाई में हमें समझाया है। உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு அதாவது நாம் தேவதூதர்களை போல் இருப்போம் என்றால் இந்த பரிசுத்தாவின் மூலமாக இந்த அனுபவங்கள் மூலமாக இந்த வேலை நம்முடைய ஜீவியத்தில் நடக்கும்போது தான் ஒரு நாள் நாம் உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு அந்த தேவதூதருடைய அந்த அந்த தேவதூதர்களை போல இருப்போம் என்கிற அந்த அனுபவம் நமக்குள்ளே உண்டாக்குறை காணப்படும். अगर पुनरुत्थान के बाद हमको फरिश्तों की तरह या स्वर्गदूतों की तरह हम बन जाना है तो इस वक्त हम दुनिया में जीते वक्त ये अनुभव जो पुनरुत्थान में का जो अनुभव है उसको हमारे अंदर होना चाहिए, तभी केवल हम पुनरुत्थान को हासिल करने के बाद स्वर्गदूतों के मानंद हम बदल सकते हैं। மனம் திரும்புகிறோம், அதாவது ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்கிறோம், பரிசுத்தாவின் விஷயம் பெற்றுக்கொள்கிறோம், வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்கிறோம், தெய்வீக சுகத்தை அனுபவிக்கிறோம், பரிசுத்த ஜீவன் செய்கிறோம், பூர்ண பரிசுத்தமாக்கப்படுதல். இந்த அனுபவங்கள் மூலமாக நாம் வளர்ந்து செல்லும் போதுதான் அந்த வெளியேறப்பட்ட அந்த அனுபவம் அந்த ஜீவன் அந்த ஜீவன் நமக்குள்ளே உண்டாக்குறை காணப்படும். हम मन फिराते हैं, पानी का बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं, विश्वास की जिंदगी बिताते हैं, इलाही शिफा में खड़े रहते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं, अलगाव के जीवन, ये सारे जो पीढ़ियां हैं, ये सारे बातें हमारे अंदर अनुभव करते रहेंगे, तभी केवल हम मरे हुए में से जी उठने का पुनरुत्थान का अनुभव को हम हासिल कर सकते हैं। அதான் பரிசுத்த பவுல் ரோமருக்கு எழுதும்போது ஆவின் சிந்தனை உள்ளவர்களாக ஆவின் அனுபவம் உள்ளவர்களாய் மாறும்போது இந்த ஜீவன் நமக்குள்ளே, அதாவது ஜீவன் சமாதானம் சொல்கிற ஜீவன் நமக்குள்ளே உண்டாக்குறை காணப்படுகிறது. रसूल पौलुस इस प्रकार कहता है कि हमारे अंदर आत्मिक विचार होने चाहिए, आत्मिक विचारों के लिए जब हम अर्पण करते जाएंगे तभी केवल जीवन और शांति हमारे अंदर वो देता जाता है। நீங்கள் இயேசு பூமியில் இருக்கும்போது சத்தியங்களை ஒவ்வொரு விதமாக பேசக்குறை காணப்பட்டிருக்கிறார். खुदावन मसीह यीशु जब इस जहान में थे तो एक एक हकीकत सच्चाइयों को वो भाग भाग में हमें समझाता गया। இந்த சத்தியத்தை பேசும்போது, அதாவது உயிர்த்தெழுதலின் சத்தியத்தை பேசும்போது அவரை கல்லெறியும்படியாக கல்லெடுத்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. प्रभु यीशु मसीह ने जब सच्चाई की बातों को लोगों के सामने रखा तो उसको पत्थर मारने के लिए लोग पत्थर उठाए। பிரியமானவர்களே, நீங்கள் ஜான் சாப்டர் 8:51 வாசிக்கும் போது கீழ்ப்படிதல், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். நாம் கீழ்ப்படியாமல் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இல்லை என்றால்
அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலே இல்லாவிட்டால் நம்ம மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலே பங்கில்லாமல் போக்குறை காணப்படுவோம். यूहन्ना की इंजील उसके 8 अध्याय के 51वें वचन में हम देखते हैं कि अगर आज्ञा मानने की अनुभव स्वभाव हमारे अंदर नहीं है तो हम पहले पुनरुत्थान के उस भागी नहीं हो सकते. ஒருவன் என் வார்த்தையை கைக்கொண்டால் அவன் என்றென்றைக்கும் மரணத்தை காணாதபடி அவன் அங்கே அவன் உயிர்ப்பிப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहां पर कहा गया है कि यदि कोई मेरी बातों को माने तो वह, मैं सच सच कहता हूं कि वह व्यक्ति अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा. அப்படி என்றால் இங்கே உயிர்த்தெழுதலின் சாயலை தேவனுடைய கீழ்ப்படுதல் வசனத்துக்கு ஒத்து நாம் ஜீவிக்கும் போது வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிற அந்த அனுபவத்தில் இருக்கென்று இயேசு சொல்லக்கூடிய காணப்படுகிறார். यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है कि उसके आज्ञाओं को मानना, इसका मतलब परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को पूरा उसके हवाले कर देना. எவ்வளவு தூரம் அதற்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ அந்த 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 ஜீவன் நமக்குள்ளே பெருகக்கூடிய காணப்படும். जितना जितना हम अपने आप को उसके हवाले करते जाएंगे उसकी जिंदगी, उसका जान हमारे, उसका जीवन हमारे अंदर बढ़ता जाएगा. படிங்களேன் ஜான் சாப்டர் 8:51. யாராவது ஒருவேளை கீழ்ப்படியாமல் இருப்போம் என்றால் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், மரணத்தை தான் நமக்குள்ளே உண்டாக்குறை காணப்படுகிறோம். योना की इंजील 8वां अध्याय का 51 वचन हम पढ़ेंगे. यदि यहाँ बैठे हुए में से कोई भी अगर आज्ञा ना मानते हुए बैठे हैं तो अपने अंदर वो मृत्यु को बढ़ा रहे हैं या मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं. நாம் எவ்வளவு தூரம் கீழ்ப்படியாமை நமக்குள்ளே உண்டாக்குறோமோ, ஜீவன் அல்ல, அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் அல்ல, ஒரு பயங்கரமான நாசமான மரணத்துக்கு நேராக அதை நமக்குள்ளே சம்பாதிக்குறை காணப்படுகிறோம். अगर हम नाफरमानी, आज्ञा ना मानना या आज्ञा ना मानते हुए हम अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे अंदर पुनरुत्थान का जीवन नहीं बल्कि मृत्यु के लिए हम जगह देते जा रहे हैं. இங்கே அதாவது ஒரு வார்த்தை, அவருடைய வார்த்தைக்குள் ஜீவன் இருப்பதாக அது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर कहा गया है कि उसके वचनों में, उसके बातों में जीवन था. படிங்களேன் 8:51 படிங்களேன். 8:51 यूहन्ना. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा. பாருங்க, கர்த்தருடைய பரிசுத்தத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இங்கே அவருடைய அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் அவருடைய வசனத்துக்கு ஒப்பிட்டு இங்கே ஆண்டவர் பேசக்கூடிய காணப்படுகிறார். पवित्र नाम की स्तुति हो. यहाँ पर देखिए उसके उस प्रभु यीशु मसीह के सर्वोत्तम पुनरुत्थान को परमेश्वर के वचन को मानने से मिलने वाले बात है करके कहा गया है. அப்படினால் பிரியமானவர்களே, அவருடைய வசனத்தை நாம் கைக்கொள்வோம், நாம் நம்முடைய ஜீவனிலே வளர்ந்து போக்குறை காணப்படுவோம். इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके वचन को हम ग्रहण करें ताकि उसके जीवन में हम बढ़ते जाएं. அப்படினால் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் சொல்கிறது பெரிய ஆசீர்வாதம் என்பதை வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. इसलिए हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा कि उस सर्वोत्तम जो पुनरुत्थान है उसमें बहुत सारे आशीष हैं. அப்படி என்றால் அந்த 1000 வருஷ அரசாட்சியிலே பங்கடையும்படியாக இந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை நாம் பங்குள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். इसलिए यदि हमको 1000 साल के राज्य में, बादशाही में, राज्य में अगर शामिल होना है तो हमको ये सर्वोत्तम पुनरुत्थान या पहले पुनरुत्थान के भागी होना पड़ेगा. அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை பங்கில்லை என்றால் 1000 வருஷ அரசாட்சியிலே நாம் பங்கில்லாதவர்களாய் போவோம். अगर सबसे पहले पुनरुत्थान है, सर्वोत्तम पुनरुत्थान में अगर भागी नहीं होंगे तो हम 1000 साल के राज्य के भागी भी ना होंगे. உயிர்த்தெழுதல் வருஷத்திலே 5 அல்ல 7 உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि पुनरुत्थान के क्रम जो है वो 7 हैं. ஆனால் 5 தான் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலாய் காணப்படுகிறது. लेकिन उन 7 पुनरुत्थान के क्रम, जो 7 क्रम या बारी है, उसमें से 5 जो है वो मुख्य बारी है. ஆனால் 2 அந்த உயிர்த்தெழுதலிலே நாம் ஒருவரும் காண துன்மார்க்கனும் அந்த பாவிகளுடைய அதிலே பங்கில்லாமல் நாம் அந்த அனுபவத்திலே நாம் போகாதபடி நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். हम अपने जिंदगी को संभाल लें कि हम उस पापी और अधर्मियों के पुनरुत्थान के कभी भी भागी ना हो. ஆனால் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை பங்குள்ளும் போது அந்த ஏதேனுடைய பூர்ணத்தை இந்த பூமியிலே அந்த 1000 வருஷ அரசாட்சியிலே நாம் அனுபவிக்குறை காணப்படலாம். अगर हम सर्वोत्तम पुनरुत्थान के भागी होना है तो 7 जो अनुभव बताए गए उसको हमारे इस दुनिया में जीते हुए ही अपने जीवन में अभ्यास में लाना होगा. அதுக்கு இப்போது நமக்கு ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம், அதாவது இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் அவசியம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். जो बताए गए जो अनुभव है या खास करके पवित्र जीवन इस दुनिया में इस वक्त जीते वक्त हमारे अंदर होना चाहिए. அப்ப அந்த ஜீவன் நீங்கள் ரெவலேஷன் சாப்டர் 20 நீங்கள் 5:8 வாசிக்கும் போது அந்த முதலாவது உயிர்த்தெழுதலிலே பங்குள்ளவன் பாக்கியவான், அவன் பரிசுத்தவானா இருக்கிறான் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इस प्रकार से प्रकाशित हुआ कि 21वां अध्याय का 5वां वचन और 8वां वचन में देखते हैं कि पाक और मुबारक है या पवित्र और धन्य और पवित्र हैं जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे. அவன் யார் என்றால் அவன் பரிசுத்தவான் என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र हैं. அப்படி என்றால் பிரியமானவர்களே, நாம் ஒரு தூய்மையான ஜீவியம் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலிலே நாம் பங்கடைய வேண்டுமென்றால்
என்றால் ஒரு தூய்மையான ஜீவியம் அவசியம் என்பதை இதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்வோமாக. इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, इससे हम इस बात समझ सकते हैं कि अगर हमें पहले पुनरुत्थान के भागी होना है तो हमारा जीवन स्वच्छ और साफ होना चाहिए. நாம் அப்படி அடையும் போது இரண்டாம் மரணத்துக்கு நம்மேல் எந்த விதத்திலும் அதிகாரம் இல்லை என்று தெளிவாய் यहाँ पर சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. बड़े सफाई से बताया गया है, यदि ऐसा है तो दूसरे मृत्यु का अधिकार उनके ऊपर ना होगा. அப்ப இரண்டாவது மரணத்துக்கு நமக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. எவர்லாஸ்டிங் நித்தியமாக நம்முடைய ஆத்மா ஜீவித்து அந்த அது அவரோடு கூட யுகாயுகமாக ஜீவிக்குள்ளே காணப்படும். इसलिए दूसरे मौत का उनके ऊपर कोई हक ना होगा, बल्कि वो अब्दियत में हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद के हजूरी में वहां पर आनंद मनाते रहेंगे. ஒருவேளை நாம் இந்த பூமியிலே நாம் நேரமே முடித்து போவோம் என்றால் இரண்டாவது அந்த மூன்றாவது வானமாகிய அந்த பரதேசில் இருக்கிற அந்த விலையேறப்பட்ட அந்த கனி இல்லாவிட்டால் தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த ஆசீர்வாதத்தையும் நாம் அனுபவிக்குள்ளே காணப்படுவோம். इसलिए हम पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे तो नए पृथ्वी नए आकाश और सारे अपने नित्यता में बताए गए जो आशीष हैं वो सब के हम वारिस हो जाएंगे. பாரடைஸ் மூன்றாவது வானமாகிய சப்போஸ் நாம் முதலாவது மூன்றாவது வானத்திலே நம்முடைய ஆவி போய் இளைப்பாரும். அப்படி என்றால் நாம் ஒரு அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலுக்கு நாம் நம்மளை தகுதியாக்கும் போது அந்த 1000 வருஷ அரசாட்சியிலும் இந்த பூமியிலே காணப்படுவோம். அது மாத்திரமல்ல, ஒருவேளை முந்தி போவோம் என்றால் அந்த மூன்றாவது வானமாகிய அந்த பரதேசிக்குள்ளே நாம் போய் இளைப்பாறுதல் அடையக்குள்ளே காணப்படுவோம். इसलिए यदि हम पहले पुनरुत्थान के अनुभवों के लिए अपने आप को उसके लिए तैयार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आगमन से पहले अगर मृत्यु होता है तो हम स्वर्ग लोक में जाकर वहां पर विश्राम करेंगे. उसके बाद हमारे पुनरुत्थान के क्रम में हम जी उठकर 1000 साल के भी भागी होंगे. அதான் பரிசுத்தவான் நீங்கள் ரோமர்ல சொல்லும்போது அப்படி என்றால் இந்த அனுபவம் நம்முடைய ஜீவியத்திலே நம்முடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்துக்குள்ளே ஒரு தூய்மையான ஜீவியம் செய்யக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். पवित्र और धन्य जो पहले पुनरुत्थान के भागी, इसका मतलब रसूल पौलुस कैसे रोमियो को कहता है कि उसके प्राण आत्मदेह में एक पवित्रता को हासिल करना जरूरी है. நம்முடைய ஆவி தூய்மை உள்ளதாக மாறக்குள்ளே காணப்பட हमारी வேண்டும். आत्मा शुद्ध रूप से दिखाई देना है. நீங்கள் ரோமர் சாப்டர் 1 வாசிக்கும் போது பரிசுத்த பவுல் சொல்லும்போது அவர் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் இல்லாவிட்டால் எப்படி ரூபிக்கப்பட்டார், தேவசுதன் என்று ரூபிக்கப்பட்டார் என்றால் அவர் அதாவது பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவசுதன் என்று அவர் அங்கே உயிர்ப்பிக்கப்படக்குள்ளே காணப்படுகிறார். जी हाँ, पर पवित्र पौलुस कहता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया, वो एक पवित्र आत्मा के द्वारा वो मरे हुए में से जिलाकर वो साबित किया. பரிசுத்த ஆவி அதாவது पवित्रता की आत्मा, पवित्रता की आत्मा, ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹோலினஸ். அதாவது அப்படி என்றால் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் என்று பேசுகிறோம், நமக்கு பாடு உண்டு, கஷ்டம் உண்டு, நம்முடைய ஆவியை சுத்திகரிக்க வேண்டும், நாம் அதாவது மாம்ச சுபாவங்களுக்கு மறிக்க வேண்டும். அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் இப்போதான் சம்பாதிக்க வேண்டிய சமயம். நம்முடைய ஆவி தேவன் எப்படி எழுந்தார் என்றால் பேதுரு சொல்லுகிறது மாம்சத்திலே கொலை உண்டு ஆவியிலே எழுந்தார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரோமர்லே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின்படி தேவனுடைய சுதன் என்று ரூபிக்கப்பட்டார் என்றால் நம்முடைய ஆவி கூட தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும், சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். கசப்பில்லாமல், கபடில்லாமல், அசுத்தம் இல்லாமல், பொறாமை இல்லாமல், இச்சை இல்லாமல் இந்த அனுபவத்திற்கு நம்முடைய ஆவி வரக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். अगर हम पहले पुनरुत्थान के भागी होने के लिए अपने आप को अभ्यास करना है तो इस दुनिया में रहते हुए ही एक पवित्रता की आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए. हमारे अंदर कोई कड़वाहट, भेदभाव, ईर्ष्या, क्रोध इस प्रकार के स्वभाव नहीं होने चाहिए, बल्कि जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि वो उसने अपने आप को साबित किया, पवित्रता की आत्मा के द्वारा जिलाया गया, वैसे ही हमारे अंदर वही अनुभव आज हमारे अंदर काम करना चाहिए. तभी केवल हम पहले पुनरुत्थान के भागी होने के लिए जी उठेंगे. பரிசுத்த ஆவி பெற்ற எல்லாரும் தேவனுடைய வருகையில் இருப்போம் என்று யாரும் சொல்ல முடியாது. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए सारे लोग परमेश्वर के आगमन में या उसके हजूरी में अब्दियत में दिखाई देंगे करके कहाँ नहीं जा सकता. உபத்திரவ காலத்தில் இருக்கிற அந்த அதாவது ஜனங்கள் கூட பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்று தங்களுடைய ஜீவியத்தை மாற்றிக்கொள்ளாத ஜனங்கள் அந்த ஆட்டுக்குட்டியாருடைய புஸ்தகத்திலே பேர் எழுதப்பட்டார்கள் என்றால் தங்களுடைய ஜீவியத்தை பெற்று மாற்றப்படாத ஜனங்கள் இருப்பார்கள் என்றான் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். हम देखते हैं कि उस क्लेश के समय में जो संत लोग दिखाई देते हैं, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को ना संभालने के कारण वहां पर आकर पड़ गए. நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றோம், அன்பிலே வளரவில்லை. हम पवित्र आत्मा का अभिषेक तो पाए लेकिन प्रेम में नहीं बढ़ पाए. நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றோம், எங்களுடைய ஆவியிலே ஜெயம் ஜீவன் செய்யவில்லை. हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए लेकिन आत्मिक रूप से अपने जयवंत जीवन हमने नहीं बिताया. பரிசுத்த ஆவியை
பெற்றோம், சிந்தையிலே ஜெயம் இல்லை. हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए लेकिन अपने विचारों में हम जय नहीं पाए. நான் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றோம், ஆனால் எங்களுடைய ஜீவியத்திலே சுபாவங்கள் இல்லை. हम पवित्र आत्मा का अभिषेक तो पाए लेकिन हमारे अंदर इलाही स्वभाव, ईश्वरी स्वभाव ना था. கைவிடப்பட்ட ஜனங்கள், உபத்திர காலத்திலே பங்கடைய கூடிய ஜனங்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் தான். ஆனால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் ஆட்டுக்குட்டி என்ற புஸ்தகத்திலே ஒருபோதும் பேர் இருக்காது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग उस क्लेश के झुंड में लोग थे, उस झुंड में पाए जाते हैं. इसलिए यदि आपके अंदर पवित्रता का जीवन या परमेश्वर के जो स्वभाव ना पाए जाएंगे तो आपके जीवन के पुस्तक में आपका नाम नहीं पाया जाएगा. மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானாலும், மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை பங்குள்ளவர்களாய் மாற வேண்டுமானாலும், இந்த பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக, தேவன் நமக்கு தருகிற பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நாம் அன்பிலே வளர வேண்டும், ஜெயஜீவியம் செய்ய வேண்டும், தூய்மை உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும், சுபாவத்திலே மாற்ற வேண்டும். இப்படிப்பட்ட வேலைகள் நமக்குள்ளே உண்டாக்குவதை காணப்பட வேண்டும். इस दुनिया में जीते वक्त हमारे जो कहे गए बातें हैं, जिस प्रकार हमारे विचारों में जय होना चाहिए, पवित्रता में जय होना चाहिए, हमारे आत्मिक जीवन शुद्ध और साफ होना चाहिए, तभी केवल हम उस मरे हुए के पुनरुत्थान में जी उठेंगे, या तो फिर प्रभु आएगा जो सिद्ध संत लोग उठाए जाएंगे, उस झुंड में भी हम पाए जा सकते हैं. ஆனால் அதான் பாஸ்டர் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், அவருடைய கடைசி மெசேஜ் இந்த மெசேஜ் தான். நான் சொல்லியிருக்கிறேன், அவருடைய கடைசி வார்த்தை இதான், அவருடைய கடைசி மெசேஜ். பரிசுத்தம் உள்ள ஆவியின்படி அவர் தேவசுதன் என்று ரூபிக்கப்பட்டாருடைய வார்த்தை தான் கடைசி பாஸ்டருடைய மெசேஜாய் காணப்பட்டது. जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को याद दिलाया, स्मरण दिलाया है, पास्टर टीयू के अंतिम जो संदेश था वो इसी के बारे में उन्होंने प्रचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह पवित्रता की आत्मा के द्वारा ये सब साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है. மன்னா எல்லா இடம் கிடைக்கும், ஆனால் சமூகத்தப்படம் எல்லா இடத்திலும் உண்டாகாது. ஆனபடியினால் பரிசுத்த ஆவி பெற்றிருக்கிறேன் என்று நாம் ஏமாந்து அது எதற்காய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அதற்கு நாம் கிரியை செய்ய முடியும். அது கிரியாக நமக்குள்ளே மாறும்படியாக இடம் கொடுக்க வேண்டும். मन्ना तो हर जगह मिल सकता है, लेकिन बेंच में रखी हुई जो विशेष रोटी है वो ऐसा उपलब्ध नहीं होता है. इसलिए परमेश्वर के वचन की जो गहराई, जो सच्चाई, जो बातें हैं उसको हमें हासिल कर लेना चाहिए. இந்த மன்னாதான், இந்த மன்னாவை எடுத்துதான் அவர்கள் இடித்து அப்பமாக செய்து அங்கே வைக்குள்ளே காணப்படுவார்கள். यही मन्ना को वो निकाल कर कूट कर उसमें से रोटी बनाकर परमेश्वर के हजूरी में उन्होंने पेश किया. அப்ப இந்த மன்னா எதற்கு விழுகிறது என்றால், அது மன்னா தானாகவே அப்பமாக மாறாது. இவர்கள் கொண்டு போய் அதை இடித்து அதன்படி சரிபடுத்தி அதை மாற்றி அங்கே மேஜையில் வைக்குள்ளே காணப்படுவார்கள். इसलिए मन्ना तो मिल जाएगा, लेकिन मन्ना से रोटी ऐसा नहीं निकलता, बल्कि उसको कई प्रक्रियाओं से होकर उसको गुजारना पड़ता है. उसको कूटा जाता है, उसको गूंदा जाता है, उसको सेका जाता है, उसके बाद वो रोटी होकर खुदावन के हजूरी के सामने वो पेश किया जाता है. இதே மன்னா தான் அங்கே அதாவது பரிசுத்த அந்த அப்பமாக, சமூக அப்பமாக மாறக்குள்ளே காணப்படுகிறது. यही मन्ना जो है वहां पर उसके कई प्रक्रियाओं से पार करने के बाद वो भेंट की रोटी होकर खुदावन के हजूरी के सामने वो रखा गया. இந்த பரிசுத்த ஆவி நமக்குள்ள இருக்கிறது என்ற நோக்கமே நம்முடைய ஆவி, ஆத்ம, சரீரம் புளிக்க வேண்டும். அவருடைய சாயல் நமக்குள்ளே அப்படியே உண்டாக்கப்பட வேண்டும். ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर काम करने का मुख्य कारण यही है कि हमारा प्राण आत्मा दे उसके मानिंद वो जो खमीर है वो हमारे अंदर काम करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक भेंट के रूप में बदल सकें. அது நமக்குள்ளே தொடர்ந்து நடக்க வேண்டுமானால் இந்த ஆவி நம்மளை விட்டு போகாதபடிக்கு நம்முடைய இருதயத்தை நாம் பத்திரப்படுத்தி பலவிதமான காவல் வைத்து நம்முடைய ஆவியை பாதுகாக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். अगर ये प्रक्रिया हमारे अंदर जारी रहना है तो इस बात को हमें सावधान रहना होगा कि ये आत्मा हमारे अंदर निरंतर बना रहे. और कई ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा ये आत्मा को हमारे अंदर हम संभाल के रख सके, इससे हम न खोएं. இந்த ஆவி அந்த நோவாவுடைய பேழையிலிருந்து அந்த புறா போனது போல போகும் வரும் என்றால் ஒரு நாள் நிரந்தரமாய் போக்குள்ளே காணப்படும். अगर जिस प्रकार हम देखते हैं कि नूह के जहाज से उसको उस कौवे को भेजा गया, कौवा जाता जाए, फिर फाइनल अंततः ये हुआ कि फिर वो आया ही नहीं वापस. அங்கே அதாவது நோவா அந்த திரும்ப அனுப்புகிறார், நிரந்தரமாய் கடைசியிலே போக்குள்ளே காணப்பட்டது. वो बार बार उसको भेजता गया अपने जहाज से, वो वापस आता गया, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि फिर वो वापस लौटा ही नहीं. அந்த புறா உள்ளங்கால் வைத்து இளைப்பாற இடமில்லாதபடினால் போயிட்டு, அதே போல நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் அந்த ஆவி இளைப்பாறும்படியாக, தேவன் ஆவி எப்போதும் போராடாது, தேவன் ஆவி நமக்குள்ளே இளைப்பாறும்படியாக, தங்கி இருக்கும்படியாக, நம்முடைய வாசலமாய் மாற்றும்படியாக நாம் இடம் கொடுக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். उस कबूतर को जब जहाज से बाहर भेजा गया
तो उसको पांव टिकाने के लिए कोई जगह न मिला, इसलिए वो वापस नूह के पास आ गया। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसा कोई बात ना हो कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ना रुक सके, ना टिक सके, बल्कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बने रहने के लिए एक स्थिर निवास स्थान होकर बदल लेना चाहिए। அப்படி என்றால் தான் கரை திரை பிழை இல்லாத அந்த ஒரு சபையாக தேவன் நம்மளை மாற்றக்கூடை காணப்படுவார். तभी केवल हमें परमेश्वर न झूरी न कलंक न दाग न ऐसी कोई बात एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में हमें बदल सके। பிரியமானவர்களே, நாட்களே இந்த அனுபவத்தின் மூலமாக நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும். நாம் இதை சம்பாதிக்கும் போதுதான் ஒரு நாள் இதை அனுபவிக்கூடை காணப்படும். इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस दिन से ही ये सब अच्छे अच्छे अनुभवों को, स्वभावों को हमें कमा लेना चाहिए, ताकि हम प्रतिफल के रूप में बाद में इसे प्राप्त कर सके। ஒரே நொடியிலே உண்டாகக்கூடிய காரியம் அல்ல, அது ஒரு முதலாவது அது உண்டாக்கப்படும் போது கடைசியாக இமைப்பொழுதிலே அது மறுரூபமாக்கூடை காணப்படும். ये लम्हा में मिलने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि घड़ी घड़ी वक्त वक्त के दौरान इसको ढाला जाता है, बनाया जाता है, तभी केवल पलंक मारते ही वो रूपांतर को हम हासिल कर पाएंगे। அந்த சமயத்திலே நாம் முற்றிலுமான அந்த மாறுதல் உண்டாக வேண்டுமானால் அதற்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் நம்முடைய ஜீவியத்திலே, நம்முடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்திலே அந்த வேலை நடக்குடை காணப்பட வேண்டும். क्षण भर में ही या आंख की झपकी में अगर हम तब्दीली को, रूपांतर को पाना है, तो उससे पहले कई प्रक्रियाएं जिसको क्रम के अनुसार समय समय में वक्त लगाकर हमें तैयार कर लेना चाहिए। அப்படி என்றால் நீங்கள் மேத்யூ சாப்டர், நான் கடைசியாக முடித்துக் கொள்கிறேன். மேத்யூ சாப்டர் 25 நாம் நியாயத்தீர்க்கப்பட மாட்டோம், என் பிள்ளை என்று ஆண்டவர் அழைத்து நித்திய நித்தியமாக அவரோடு கூட வசிக்கும்படியாக தேவன் அனுமதிக்குடை காணப்படுவார். मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मत्ती की इंजील उसके 25 भाग में कहता है कि हम न्याय के लिए ना ठहराए जाए, बल्कि मेरे बच्चे आओ मेरे साथ आनंदित होकर के हम स्वागत किए जाने वाले उस अनुभव में पहुंच पाएंगे। நமக்குரிய பிரதிபலன் நமக்கு நம்மோடு கூட சேர்ந்து வரக்குடை காணப்படும். हमारा प्रतिफल हमारे साथ ही हमारे साथ शामिल होगा। ஆனால் தானியேலிலே சொல்லப்பட்டது போல ஒரு கூட்டம் ஜனங்களோ நித்திய நிந்தைக்காக, நித்திய இகழ்ச்சிக்காக ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் எழும்புவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. इसलिए दानियल कहता है कि एक झुंड हमेशा के अपमान के लिए या नाश के लिए वो लोग जी उठेंगे। அவர்கள் யார் என்றால் சுயமாக ஜீவிக்கிறவர்கள், இந்த சத்திய தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படியாதவர்கள், தேவனுக்கு செவி கொடுக்காதவர்கள், தேவனுடைய வழியிலே நடவாதவர்கள், தேவனுடைய ஆலோசனை புறம்பாய் தள்ளுனவர்கள், அந்த அதாவது நித்திய இல்லாவிட்டால் அந்த நித்திய இகழ்ச்சியை, நித்திய நிந்தையை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அடையக்கூடை காணப்படுவார்கள். हमेशा के अपमान को हासिल करने के लिए जी उठने वाले लोग वो लोग हैं जो अपने के मर्जी के मुताबिक जीवन बिताते, परमेश्वर की मनसा को रद्द करने वाले और उसके ऊपर कान न लगाने वाले और उसके विरोध में जीवन बिताने वाले लोग ही वैसे दिखाई देंगे। நீ பாருங்க, நம்ம வயசாக ஆக நம்முடைய சரீரத்தினுடைய அவயங்கள், போன்ஸ் எல்லாம் தானாகவே டைட்டாக கூடை காணப்படுகிறது. जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब वृद्धावस्था की ओर जाता है तो उसके जो हड्डियां हैं वो अकड़ जाते हैं। ஆனால் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது அதனுடைய அந்த ஃப்ளெக்ஸ், அதாவது அதனுடைய தன்மை வேற இருக்கிறது. लेकिन एक बच्चा जब बच्चे का अवस्था में होता है या बालक होता है, शिशु होता है, तो उसके हड्डी नरम होते हैं। ஆனால் நாம் போ 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 நம்முடைய அதாவது நமக்கு தெரியாதபடி சில சமயங்கள்ல அதாவது அந்த ரூபம் மறுரூபம் நமக்குள்ளே உண்டாக்குறை காணப்படுகிறது. लेकिन दिन बीते 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 हमारी जानकारी के बगैर ही हमारे अंदर ऐसे ऐसे बातें होता है, जो एक तब्दीली होता है, वो अपने आप में वो ऐसे उस हालत में जाता बनता जाता है। நான் ஒருவேளை அப்படியே பாவின் அனுபவத்திலே போய் கடைசியிலே இருப்போம் என்றால் அதே ரூபம் தான் நமக்குள்ளே உண்டாக்குறை காணப்படும். अगर पाप के अंदर हम ऐसे जीवन बिताते बिताते अपने आप को उसी के अंदर हम लगाते जाएंगे, तो बाद में ऐसा ही हालत हमारे साथ भी होगा। நம்ம மிகவும் கவனமாக முதலாவது கேரக்டர், அடுத்தது நம்முடைய சுபாவம், அடுத்தது ஆவியாக மாறும் என்றால் நாம் வெளியே வர முடியாது. அதற்கு முன்பாக நாம் சரியான வழியை பிடிக்குறை காணப்பட வேண்டும். हमारा स्वभाव अगर घड़ी घड़ी होकर वक्त वक्त के दौरान अगर बदलता ना जाएगा तो हम उस स्वरूप को हासिल नहीं कर पाएंगे। ஹேபிட், கேரக்டர், ஸ்பிரிட், அதாவது இந்த மூன்றாவது தன்மை போனால் அதிலிருந்து வெளியே வருவது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். स्वभाव, आदत और आत्मा, इन तीनों बातों में अगर जय पाकर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर सुधरना मुश्किल है। அது அப்படினால் ஒரு சுபாவம் ஆவியாக மாறுவதற்கு முன்பாக தொடர்ந்து ஆவியாய் மாறுகிறது இல்லை, அதான் மறுரூபம் சொல்லுகிறது. அதற்கு முன்பாக நாம் அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். स्वभाव एक आत्मा के रूप में हमें काबू करने से पहले हमें सुधार करके उसमें से बाहर निकल जाना चाहिए। இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். பிரியமானவர்களே, நாமும் அதே அனுபவத்திலே போகும்படியாக இந்த அனுபவத்திலே வளர்ந்து செல்வோமாக. प्रभु यीशु मसीह मरे में से जी उठा, उस प्रकार से हम उस अनुभव को हासिल करने के लिए उस आत्मा में हम बढ़ते जाएं। இதுதான் நம்முடைய பெரிய ஆசீர்வாதம். இதற்காக தான் நாம் ஜீவிக்குறை காணப்படுகிறோம். वो हमारे
हमारी सबसे बड़ी बरकत है, उसी के लिए हम जीवन बिताने वाले होकर दिखाई दें। நாம் அந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் காணும்போது அடையும் போது அவருடைய முகத்தை நாம் யுகாயுகமாக தரிசிக்குள்ளே காணப்படுவோம். हम जब उस सर्वोत्तम पुनरुत्थान को हासिल करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे को हम ताकेंगे. ஆனபடி இந்த காலவெளியிலே அந்த அனுபவத்திற்காக நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து தேவன் நம்மளை தயாராக்கும்படியாக ஆண்டவருடைய கரத்தில் ஒப்படைப்போமாக. इसलिए हमारे जीवन को उस प्रकार से अनुरूप करने के लिए परमेश्वर की आत्मा के लिए आइए हम अपने आप को सवेरे के वक्त अपने आप को अर्पण करें. கர்த்தர் தாமே நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप ही हमें आशीष दें. पहले पुनरुत्थान में शामिल होने को कूड़ा में समझता इस संसार को. पहले पुनरुत्थान में शामिल होने को कूड़ा में समझता इस संसार को. मसीह को प्राप्त करने प्राण को अप्रिय जानकर निशानी की ओर दौड़ूं मैं. मसीह को प्राप्त करने प्राण को अप्रिय जानकर निशानी की ओर दौड़ूं मैं. यीशु साथ है मेरी अपनी दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं. यीशु साथ है मेरी अपनी दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुँचाएगा. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुँचाएगा. यीशु साथ है मेरी अपनी दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं. यीशु साथ है मेरी अपनी दौड़ में, अकेला हूँ नहीं कभी मैं. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुँचाएगा. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुँचाएगा. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुँचाएगा. मेरा बुलाने वाला है सच्चा, निशानी तक वो पहुँचाएगा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तारीफ करेंगे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. सारे आदर मान महिमा परमेश्वर देते हुए तारीफ करेंगे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करेंगे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आसमानी बाम शुक्र और तारीफ करते हैं. इस सुबह के वक्त प्रभु जी तेरे पवित्र कदमों पर हम सबों को इकट्ठा किया. रोर सच्चाई से तेरी इबादत करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया. जब से हम तेरे हसूरी में आए हैं तो तुम्हें आनंदित और मगन होने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए, तेरे खुदावंद और तेरा तुझ में मगन होने के लिए हमें दिए अच्छे अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद. जब कभी हम तेरे हसूरी में आते हैं हमें खाली हाथ नहीं भेजते खुदावंद. आशीषों को भरपूर कर खुदावंद में वापस भेजने वाला परमेश्वर आज भी खुदावंद हमारे बीच में आया और मर के मसीह जो जी उठा है वही प्रभु जो है आज भी हमारे बीच में आकर के हरेकों के साथ बर्ताव किया खुदावंद. जी उठने के बाद 40 दिन तक पूरे पृथ्वी में लोगों के साथ मिले जुले खुदावंद. तो अपने कई बातों के द्वारा प्रकट किया. वही परमेश्वर आज हमारे बीच में भी आकर हमसे बर्ताव किया, बातचीत किए. इसलिए शुक्र करते हैं खुदावंद. सुने वचन के मुताबिक प्रभु जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर और खुदावंद सनातन बादशाह के साथ अटल करुणा दावीद को दिखाया. वही करुणा उस अनुग्रह खुदावंद हमें भी देने के लिए खुदावंद प्रभु जिलाए जाने के बाद उस सामर्थ्य खुदावंद वो आशीष खुदावंद हमें भी दिया है. इस अनुग्रह को पाकर खुदावंद इन दिनों में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर खुदावंद. इससे पहले पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए तो हमें भी बुलाए खुदावंद. उसी को निशानी रखते हुए खुदावंद हमारे दौड़ में आगे दौड़ने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं. और पानी के बपतिस्मा के सच्चाई को ध्यान करते हुए खुदावंद जैसे मारा गया गाड़ा गया और जो कि मसीह यीशु जैसे जी उठा हम भी खुदावंद उससे पहले पुनरुत्थान में जी उठने के उससे भागीदार बनने के लिए इन दिनों में सच्चाई में बने रहने के लिए सहायता कर. और शरीर के भाव से घात किया गया, आत्मा से जिलाया गया. इन दिनों में खुदावंद हमारे शरीर में हमारे जीवन में काम करने वाला सारे बुरी स्वभाव आदतें सब खुदावंद पूरी तरह मारते हुए हम खुदावंद प्रभु आत्मिक के दौर से खुदावंद जिलाए जाने के जी उठने का हक प्राप्त करने के लिए, मसीह को प्राप्त करने के लिए, हमारे दौड़ने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद. प्रभु जी हमारे जीवन की आशा, हमारे खुदावंद आत्मिक के जीवन
की आशा यही है खुदावंद, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने और जो है इस पवित्रता की आत्मा के द्वारा जिलाया गया, इसी तरह खुदावंद हमारे जीवन में भी इस पवित्रता की आत्मा दे खुदावंद। हमारे जीवन में दिखाई देने वाला सारी बुरी और बुरी आदतें, बुरी स्वभाव है खुदा, सब कुछ दूर करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्रता की आत्मा के द्वारा खुदावंद हम भी जिलाए जाने का वह हक को पाने के लिए खुदावंद हम सबको योग्य बनाने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद। हमारे आदमी के जीवन की आशा में खुदावंद हमेशा बने रहने के लिए खुदा सहायता कर। हम जानते तेरा आना बहुत ही निकट है खुदावंद। हर दिन प्रतिदिन तेरे वचन को मानते हुए, तेरे आज्ञाओं को पालन करते हुए खुदावंद प्रभु से जी उठने का हक दो खुदावंद प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता कर। हम मृत्यु के लिए नहीं खुदावंद पुनरुत्थान के लिए बुलाया खुदावंद। से पहले पुनरुत्थान में जो लोग भागीदार होते हैं वो पवित्र है, वो 1000 साल यीशु के साथ राज्य करेंगे। इस उम्मीद के साथ खुदावंद आगे जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर। जितने लोग नहीं आ सके अपने अपने जगह में आशीष दे, जो लोग बीमार है कमजोर है चंगाई दे खुदावंद। तेरे लोग वापस आते हैं सही सलामत घरों में पहुंचने के लिए मदद कर। वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करके जल्द आने वाले यीशु को मिलने के लिए हमें योग्य बना दे। रोज जान जिसम तेरे हाथों में अर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा ज़्यादा टाइम हो इसलिए கொஞ்சம் கூடுதலாச்சுன்னு துக்கப்படாதுங்க. थोड़ा ज़्यादा समय हो गया इसलिए आप दुख ना मनाएं। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा सौफाकिदा सबके साथ होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।